توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین، علماء ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دستور اہل سنت کے مطابق اپنے آقا و مولا احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ معزز سامعین، آج ہم اور آپ جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ اگرچہ ہم اور آپ انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہم لوگوں کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کی نگاہوں کے دائرے میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین، بڑے سکون اطمینان کے ساتھ میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل اپنے محبت کا اظہار دیگر فرشتوں سے یوں کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت فرماتا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اے آسمان والوں ان سے محبت کرو۔ تمام فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اس شخص کی محبت اہل دنیا یعنی دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر دنیا والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جس جانب نکل جاتے تھے اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود بخود بھیڑ لگ جاتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور فرشتے بھی ان سے محبت کرتے تھے، اور جب کوئی رب کا ہو جاتا ہے تو رب ان کا ہو جاتا ہے۔ زبان ان کی ہوتی ہے لیکن بولی خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، پاؤں ان کا ہوتا ہے لیکن قوت خدا کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے عرض کیا تھا کہ حضور میری بیٹی کی شادی، مقصد یہ تھا کہ حضور کچھ مدد کی جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ ایک ڈھیلا لے آؤ۔ تو وہ شخص گیا، ڈھیلا سمجھتے نا آپ لوگ؟ ڈھیلا، جی جی جی، کھیت کا ڈھیلا۔ اچھا، ڈھیلے کی بات آ گئی تو ایک بات کہتے کہ ہماری ماں اور بہن بھی ابھی برسات آنے سے پہلے وہ اپنے گھر کو ڈھیلے سے بھرتی ہے ڈھیلے سے، لیکن وہ کیا کہتی ہے، کسی کی بھی کھیت سے ڈھیلا لا کر اپنے گھر کو بھر دیتی یا وہ آنگن کو بھر دیتی، اور اگر کھیت والا دوڑاتا ہے تو وہ جو برتن چھوڑ کے دوڑتی ہے، وہ سب منظر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو یہ دوسرے کے کھیت سے ڈھیلا لانا یہ جائز ہے؟ بغیر اجازت کے جائز نہیں۔ اچھا چلیے، وہ تو بے وقوف ہے، آپ تو عقل مند ہیں نا، آپ تو ان کے شوہر ہیں نا، آپ تو ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے
खेत से, किस खेत से मिट्टी ला रही है और हमारे घर में डाल रही है, इस घर में बरकत रहेगी कि नहीं रहेगी ये आपको पता नहीं है। आप नहीं मना कर सकते हैं। प्यारी माँ और बहनों, दूसरे की खेत से बगैर इजाजत के मिट्टी ला के अपने आंगन को भरना जायज नहीं है, उससे बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए आइंदा ये काम न करें, और वो करे तो आपके लिए, घर वालों के लिए लाजिम है कि वो मना करे और कहे उठाओ मेरे सामने में और ले जाके वही खेत में डाल दो। अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। मेरे दोस्त, हज़रत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, बेटी की शादी, अच्छा जाओ ढेला ले आओ। तो वो शख्स गया, एक तबला ढेला लेके चले आया। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह वाले थे, उन्होंने उसको अपने हाथ में लेकर और उनके सामने में जोर से अलहम्दु शरीफ मुकम्मल पढ़ा और फूका। जैसे ही फूका ना, वो ढेला सोने का हो गया, सोने का हो गया। और उनके बाद जाओ बेटा, इसको बेच के बेटी की शादी कर लेंगे। वो भी सोच रहा होगा कि क्या मालूम था कि ये ढेला सोना हो जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा ढेला लिया था। उसको तो पता ही नहीं था ना, तो वो बेचारा तो इतना बड़ा ले आया था। लेकिन अगर मालूम रहता कि ये सोना होने वाला है तो इतना बड़ा लेके आता है। कहा खैर कोई बात नहीं है, सोचा कोई बात नहीं है। हजरत ने जो सूरत पढ़ा वो तो हमको भी आता है, वो सोना बनाए तब हम भी बनाएंगे। और घर गया अपनी बीवी से, बेचो, धूम से शादी करो। धूम से शादी करने का मतलब ये नहीं कि डीजे ले आओ, क्या बात है। धूम से शादी करने का मतलब ये नहीं कि आप नाच करने लगे। धूम से शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आप खिलाफे शरअ काम करने लगे। धूम से शादी का मतलब यह है कि शरीयत के मुताबिक शादी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस शादी में बरकत अता करेगा। और जो शादी शरीयत के खिलाफ होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस शादी में बरकत नहीं, मेरे दोस्त, उस वही शादी नफरत का सबब बने। इसलिए शादी करें तो शरीयत के मुताबिक शादी करें। भाई अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो क्या दौलत इसलिए दिया है कि मंडप 2 लाख का बनाओ? अल्लाह ने दौलत इसलिए दी है आपको कि आप जो है वो दावत दो तो खड़े खड़ लोगों को खिलाओ। आजकल देखे कि नहीं देखे कि खड़े खड़ लोगों को दावत देते। अल्लाह अकबर। माने ये सब जायज नहीं है, मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, शरीयत के मुताबिक आप शादी करें। और अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने आपको बड़ा ठेकेदार बनाया है, दौलत दी है, बेटी की बेटा की शादी कर रहे हैं और चाहते हैं कि लाखों रुपया हम मंडप पे खर्च कर, मत कीजिए। इतना सिर्फ कीजिए कि आप 10-12 हजार की लुंगी बनवा लीजिए, 10-12 हजार की साड़ी। उसके बाद आप अपने गांव के जितनी गरीब औरतें और मर्द हैं उनको बांट दीजिए अपने बेटे के नाम, शादी के नाम पर। तो खुदा की कसम इस दुनिया में भी आपकी शोहरत होगी और मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फरमाएगा। मेरे दोस्त, दौलत दिया है तो आप उनको जायज कामों में काम कीजिए। ये मंडप बना लेने से आप सोचते हैं शोहरत होगी, नहीं होगी। लोग खाएंगे और तेरे दरवाजे पर तेरी बुराई करके जाएंगे, और खाते हैं और बुराई करके जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके नाम पर आपने कपड़ा तकसीम कर दिया, खाना तकसीम कर दिया, तो खुदा की कसम इस दुनिया में भी नाम होगा और मरने के बाद भी अल्लाह उनके रसूल आपसे राजी हो जाएगा। मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था कि वो शादी जाओ शरीयत के मुताबिक करोगे और शरीयत के मुताबिक शादी हो गई। का दूसरी बेटी की शादी का उस वक्त में मैं खुद सोना बनाऊंगा। और जब बारी आई दूसरी बेटी की शादी की, उनकी बीवी आ गई, कहा बनाऊं सोना का, लाओ ढेला। तो वो तो देख चुकी थी, तो इतना बड़ा ढेला लेके आ गई। कहा जब सोना ही बनाना है तो चलो। कहा बिछाओ मुसल्ला, जलाओ अगरबत्ती, बैठ गए। साहब
اور الحمد شریف پڑھ کر جیسے ہی پھونکا کچھ بھی نہیں ہوا، دوسری مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ کے پھونکا لیکن ہوا کچھ نہیں۔ دوڑے دوڑے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے، کہا حضور آپ نے تو 1 مرتبہ پڑھا تھا تو وہ سونا ہو گیا تھا، میں تو 100 مرتبہ پڑھ دیا لیکن سونا نہیں ہوا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ الحمد شریف پڑھنے سے یقیناً ڈھیلا سونا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ زبان جنید کی ہو، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ اللہ کے ہو گئے تو خدا کی قسم ان کی ہر چیز جس چیز کو بھی کرتے تھے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ کسی کو ٹوکتے تھے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے عداوت تھی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ان کو اپنی نہ عزت اور نہ اپنی شہرت کوئی مقصود نہیں، فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ میری صرف اور صرف خواہش یہ ہے کہ مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر لوگ چلنے لگے تو میری خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ میرے محترم دوست، میں اس کا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے، تو آپ اور ہم اپنا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم لوگ کیا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو، وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ آپ جانیے، وہ آپ کا کام جانے، لیکن میں صرف اشارہ کر کے گزر جا رہا ہوں کہ وہ کرتے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، ہم لوگوں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ نا حضرات سے، اولیاء اللہ سے اگر آپ محبت کریں گے نا تو جیسی محبت ہوگی اتنا ہی فیضان جاتا ہے۔ محبت دکھانے کے لیے نہیں کی جاتی، محبت تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر ان سے محبت ہے تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، آپ اس پر عمل کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں بھساول تھا، اور میں وہاں دارالسبحانیہ کا شیخ الحدیث تھا، تو بھساول میں حضرت کو بلانے والا سب سے پہلا میں ہی تھا۔ میں جب حضرت تشریف لائے تو جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں بھساول کا بہت بڑا سیٹ ہے اصغر سیٹ۔ بھساول میں ہندو مسلم میں ان سے بڑا کوئی سیٹ ہے ہی، اتنا بڑا سیٹ۔ وہ جب حضرت سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگوں نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ یہاں کے بہت بڑے سیٹ ہیں، لیکن حضرت سنے نہیں، بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے اصغر سیٹ نے کہا حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے سکون اور چین نہیں، مجھ کو سکون اور چین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا دولت چاہیے؟ ہم لوگ بھی اسی لیے نہیں حضور دولت تو بہت ہے، تو کیا بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، کیا خواہش ہے؟ کہ حضور بلڈنگ بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہے، رہنے والا کوئی نہیں۔ تو اب میں سوچنے لگا تعارف کرا دوں، لیکن حضرت نے پھر پوچھ لیا کیا گاڑی واڑی کا خواہش ہے، کیا سکون و چین نہیں ہے، کیا ہے؟ کہنے حضور گاڑیاں بھی بہت ہیں، حضور کارخانے ہیں، اور میں بہت الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا ہے۔ حضرت فرمانے کیا بیمار ہو جاتے ہو؟ کہا کہ نہیں حضور بیمار نہیں ہوتا۔ کھانا ہونا نہیں؟ کہا نہیں حضور بہت کھاتا ہوں، بہت ہی، لیکن سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ کھاتے ہو؟ کہاں حضور، لیکن سکون و چین نہیں، کھاتا تو ہوں لیکن حضور سکون و چین نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اے سیٹ، کھانے میں سکون نہیں ہے، کھلانے میں سکون ہے۔ سکون چاہتے ہو تو کھلاؤ، کھانے میں سکون نہیں ہے، کھلانے میں سکون نہیں ہے، کپڑا پہننے میں سکون نہیں ہے، غریبوں کو پہنانے میں سکون ہے، کسی کو دھکا مار دینے میں سکون نہیں ہے، گرتے ہوئے کا ہاتھ تھام لینے میں سکون ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو غریبوں سے محبت کرو، اللہ تمہیں سکون عطا کرے۔
यकीन जानिए खुद ताजु शरिया की आदत करीमा ये थी कि मोहब्बत गरीबों से ज्यादा करते थे। दुबई में मैं खुद मौजूद था, दुबई में हजरत तशरीफ लाए और आने के बाद सब एक से एक साथ जमघटा लगाए हुए हैं। जमघटा, एक गरीब आदमी आया बेचारा मुलाकात करने के लिए, लेकिन उसको हटाने लगा, भगाने लगा। हजरत न जाने के वो जो आ रहा है बस नजर नीची है, आ रहा है, उनको आने दो, सबने छोड़ दिया। वो आया और हुजूर के बिल्कुल कदमों में लिपट गया। न जाने क्या बात हुई नहीं हुई, हम लोगों में से किसी ने नहीं सुना, लेकिन वो जब वहां से निकला, मस्ती में निकला और कहा बस मिल गया, मुझे मिल गया। अल्लाह जाने क्या मिला नहीं मिला, फिर वो चला गया। लेकिन जब चला गया तो वो हजरत हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, इनको पहचाना ये कौन थे? कहने हुजूर हम लोगों में से किसी ने नहीं पहचाना। तो कहा ये मस्त हैं और ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से। मेरे दोस्त, जो वो जौहरी को पहचानता है, वो इल्म वाले को पहचानता है। हर आदमी देखिए, हुजूर ताजुश शरिया इनकी सबसे बड़ी करामत ये है, सबसे बड़ी करामत ये है कि इन्होंने शरीयत के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। ये शरीयत के खिलाफ न करना ये सबसे बड़ी करामत है। याद रखिए कि ये हवा में उड़ना ही करामत नहीं है, ये है ना, ये सब करामत नहीं है। सबसे बड़ी करामत ये है कि देखो कि वो शरीयत पर आमिल है तो उनके जूते को अपना ताज बना लो, और अगर देखो कि वो शरीयत का आमिल नहीं है तो कितना ही बड़ा पीर है, उनकी बैत अगर तूने की है तो उनकी बैत को तोड़ दो। ऐसे से बैत हासिल करो जो शरीयत पर चलता है, जो नमाजों का पाबंद हुजूर मखदूम अशरफ बस्ती कलिया एशिया व अफ्रीका हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला। ऐसे लोगों से मोहब्बत, ऐसे लोग जब जमीन पे रहते हैं ना तो जमीन पे रहते हैं ऊपर तो भी मेला लगाए रहते हैं, और जमीन के अंदर भी जाते हैं तो मेला लगाए रहते हैं। अच्छा, जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी फुलूस व बरक़ात बांटते रहते हैं, और जमीन के अंदर जाते हैं तब भी फुलूस व बरक़ात बांटते रहते हैं। और यकीन जानिए उनको अपनी तरह मत समझा कीजिए, ये मत समझा कीजिए कि ये बुजुर्गान तुम जो है ये भी हमारी तरह है, उनको जैसे दो हाथ है हमको भी दो हाथ है, उनको जैसे दो पाँव है हमारे भी दो पाँव है। नहीं, वो अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। वो जमीन के ऊपर जैसे रहते हैं, अंदर जाने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अक्सर दिया करता हूँ कि अगर आपने इस मिसाल को समझ लिया तो समझ लीजिए, ये बात भी समझ लीजिएगा। अच्छा, एक बात बतलाइए आप हजरात में से कि आपने ईंट का भट्ठा देखा? ईंट का भट्ठा, अरे बोलिए देखा जी। तो उसमें ईंट जो होती है, कोई 1 नंबर ईंट, कोई 2 नंबर ईंट, कोई 3 नंबर ईंट, और कोई गोरिया ईंट। गोरिया ईंट समझते हैं आप लोग? वो कच्ची पक्की ईंट जो होती है उसको कौन सी ईंट बोलते हैं? गोरिया ईंट बोलते हैं ना। हाँ, तो वो ईंट अगर आप गोरिया ईंट ले लीजिए, खरीद के ले आइए, और एक नंबर ईंट ले आइए, जमीन को खोदिए और गोरिया ईंट को डाल करके दफन कर दीजिए और मिला दीजिए, और उसके बाद 1 नंबर ईंट भी रखिए और उसको जमीन के अंदर खोद करके उसको रख के और मिट्टी मिला दीजिए। 1 साल के बाद गोरिया ईंट को ढूंढिएगा ना तो वो नहीं मिलेगी, वो मिट्टी में मिलकर खत्म। लेकिन 1 नंबर ईंट जब खोद के देखिएगा तो वो वैसे की वैसे रहेगी, वैसे की वैसे रहेगी। 1 नंबर ईंट से पूछे तुम जिस खेत की मिट्टी, उसी खेत की मिट्टी गोरिया ईंट भी है,
जिस फरमा में तुमको तैयार किया उसी फरमा में उसको भी तैयार किया, और जिस कारीगर ने तुमको तैयार किया उसी कारीगर ने उनको भी तैयार किया, जिस भट्टे में तुम्हें लगाया उसी भट्टे में उसको भी लगाया, लेकिन तुम 1 साल के बाद वैसे ही के वैसे हो, 1 साल में खत्म। तो 1 नंबर ईंट कहेगी, बिल्कुल सही बात है। जिस खेत की मिट्टी मैं हूं उसी खेत की मिट्टी वो भी, जिस कारीगर ने मुझे बनाया उसी कारीगर ने उसे भी, और जिस भट्टे में उसे लगाया उसी भट्टे में मुझे सजाया, लेकिन मुझ में और उसमें फर्क यह है कि मैं आग के करीब रही, मैं आग की तपिश को, उनकी गर्मी को बर्दाश्त करती रही, और उसने तपा कर, और उन्होंने मुझे जला कर आग ने मुझे इतना पुख्ता कर दिया है, इतना पुख्ता कर दिया है कि 1 साल की बात नहीं है, 50 साल के बाद भी खोद के देखोगे तो मैं वैसे ही की वैसे मिलूंगी। लेकिन वो गोरिया ईंट उस आग से दूर रही। मेरे दोस्त यकीन जानिए, हम लोग गोरिया ईंट की तरह है, ये बुजुर्गाने दीन वो 1 नंबर ईंट की तरह है। इसके इलाही की भट्टी में, इसके रिसालत की भट्टी में तपा कर उस सोने को कुंडल बना दिया है। वो जैसे जमीन के ऊपर रखते हैं, जमीन के अंदर जाने के बाद भी वैसे के वैसे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत खतीब एशिया व अफ्रीका, नारे तकबीर। बुजुर्गाने दीन से मिल के रहिएगा ना, बड़ा फायदा होगा, यकीन जानिए बड़ा फायदा होगा। बुजुर्गाने दीन से मिल के रहिए, बड़ा फायदा। एक बात और भी याद रखिए और ज़हन को हमेशा साफ रखिए, अपने पीर से खूब मोहब्बत कीजिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत कीजिए, लेकिन किसी भी पीर की तौहीन मत कीजिए, किसी भी पीर की। बहुत अच्छा। अगर आप ये चाहते हो कि बुजुर्गाने दीन के फुज़ूल व बरक़ात हम पर जारी रहे, तो जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं सबकी इज्जत कीजिए और अपने पीर को सबसे ज्यादा चाहिए। और अगर किसी पीर से कुछ मिले तो समझो कि ये मेरे पीर का सदका है। आपको मालूम है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके मुरीद हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला, इनका मज़ार औरंगाबाद खुलदाबाद शरीफ महाराष्ट्र में हम लोगों ने जियारत की। और हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हजरत साहबी, जो के ताप्ती नदी बुरहानपुर से 1 किलोमीटर आगे है, वहां हमने भी जियारत की। जिनके साथ जानते हैं, ये मुजाहिद जलील उस्ताजुल असातिज़ा और मेरे उस्ताद शफीक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब अशफी अलैहि रहमा व रिदवान, खलीफा हुजूर सरकार कला कछोछा मुकद्दसा, अल्लाहु अकबर। यकीन जानिए बड़े बड़े मुफ्ती उनके सामने जब आते थे ना तो सर में घूम जाते थे। इतने काबिल हम लोग तो मरने के बाद न किसी को मानते, मरने से पहले काहे को मानते, तो मर जाए तब मानते, है ना। और इंतजार करते रहे, हमारे इलाके के लोग इंतजार करते, मरे तब मानते। खाजा साहब जब तक रहे कोई नहीं मानता, और जब इंतकाल कर गए तो मेला लगाए हुए। अल्लाह, यहाँ तो आदत हो गई ना अल्लाह। ए मेरे दोस्त, आपके इस गुहास को हुजूर मुफ्ती अब्दुल जलील साहब अलैहि रहमा व रिदवान की वजह से गुहास का नाम रोशन है। महबूबुल उलमा सैयद मुफ्ती महबूब आलम साहब किबला मद्दसिल आली, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इन जैसे असातिज़ा के वजह से आपका इलाका रोशन है, और हम जैसे लोग भी अगर कुछ जानते हैं तो खुदा की कसम उनके धूल के सदक़े में जानते हैं। जो कुछ मिला है इन्हीं बुजुर्गों के
وسیلے سے ملا ہے اور انہی کے اس چشمہ علم سے کچھ مل گیا ہے، ورنہ تو کچھ ہم لوگوں کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ میرے دوست یقین جانیے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے عالم اور حضور مفتی صاحب علیہ رحمہ و رضوان، یقین جانیے شریعت کے اتنے بڑے پابند، نماز ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی، نماز قضا نہیں ہوئی مفتی صاحب علیہ رحمہ کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنے بڑے متقی و پرہیزگار کہ شریعت کے خلاف کرتے ہوئے ان کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ، لیکن یقین جانیے اللہ پر، اور اگر آپ ان کے ساتھ رہتے، 2-4 روز بھی رہ جاتے نا، ساتھ میں سفر کرتے، تو اگر آپ نمازی نہیں تھے نا تو نمازی بن جاتے۔ جی اللہ اکبر۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بزرگان دین ہے، یہ بزرگان دین، ان سے اگر آپ مل کے رہیے گا نا تو بڑے فیوز و برکات جائے گا۔ کسی بھی بزرگوں کی توہین نہ کریں، بلکہ محبت کریں، اور جو پیر ہے ان سے آپ خوب محبت کریں۔ فیضان جاری ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت نظام الدین اولیاء اور برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے مرید برہان الدین غریب کے شیخ سادی، وہ لے کر کے اپنے مرید کو آئے یہاں دہلی آئے، اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، اور مجمع تھا، اور برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مرید بھی وہاں، سب دیکھ رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء، سب کی نگاہ ان پر، لیکن وہ شیخ سادی ان کی نگاہ اپنے پیر و مرشد برہان الدین غریب کے چہرے، ان کے غریب کے چہرے۔ اچھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے برہان الدین یہ کون ہے؟ حضور آپ کا غلام ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور چادر اتار کر کے ان کو دینے لگے۔ انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے نہیں لیا، آپ نے فوراً برہان الدین غریب کو دیا۔ حضرت برہان الدین غریب ان کے مرید تھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے، اور انہوں نے، وہ تو سمجھ گئے، برہان الدین غریب نے اپنے مرید کو دیا۔ جیسے ہی مرید کو دیا وہ رقص میں آ گیا، اور رقص کرتے کرتے کہہ رہا یہ میرے پیر کا فیض ہے، یہ میرے پیر کا کرم ہے، یہ میرے پیر کا کرم ہے۔ سب نے کہا کہ ارے یہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیا ہے۔ کہا انہوں نے جو دیا ہے تو میرے پیر کی وجہ سے دیا۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کسی کو مرید کیسا ہو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، ان جیسا مرید ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کو انہوں نے دیا ہم نے، لیکن وہ فیض اپنے پیر کا سمجھ رہا ہے۔ تو آپ کو کسی بھی بزرگ سے کچھ ملے تو سمجھ لو کہ آپ کے پیر کی وجہ سے ملا ہے۔ محبت ہر ایک سے کیجئے، فیضان اپنے پیر کا جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضور فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائیں گے۔ ان بزرگان دین کے سے مل کے رہیے، بڑا فائدہ، بڑا فائدہ، یقین جانیے یہ بزرگوں سے ملیے گا نا بڑا فائدہ۔ یہ تھوڑی دیر توجہ کیجئے گا، تھوڑی دیر ہے نا، یہ 12 بج رہا ہے، بس اور 15-20 منٹ دیکھیے یہ بزرگوں سے مل کر کے ہوتا کیا ہے۔ بزرگوں سے ملیے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے ایک بات بولی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ نالے میں پانی بہتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولیے جی نالے کا پانی دیکھا ہے؟ اس کا پیا ہے کہ نہیں؟ کبھی پیے کہ نہیں؟ نالے کا پانی پیے کہ نہیں؟ نالے کا پانی پیتے ہیں؟ ارے نالا کا پانی وہ جو گندا سندا رہتا ہے اس کو کبھی یہ پیا آپ لوگوں نے؟ نہیں پیا ہے نا؟ اچھا چلیے پیے نہیں، وضو تو کیے ہوں گے نا کبھی؟ وضو بھی نہیں کیے؟ اچھا چلیے وضو نہیں کیے ہوں گے، نہائے تو ہوں گے؟ ارے مولانا صاحب ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، نالا جب لوگ قریب آتے ہیں پار کرتے ہیں تو اپنا کپڑا اٹھا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اگر ان کے ساتھ بچہ ہے تو بچہ کو اٹھا کر کے پار کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ سوچتے ہیں کہ میرا کپڑا ناپاک نہ ہو جائے اور میرے بچوں کا پاؤں ناپاک نہ ہو جائے، اور کیا یہ خراب پانی ہے نا، خراب پانی ہے نا، تو خراب پانی سے وہ خود بچتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچاتا ہے۔
है ना। खराब देखिए, थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए कि खराब से हम बचते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, कपड़ों को बचाते हैं, सब खराब से हर कोई बचने की कोशिश करता है। तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए गौर तो कीजिए कि कहीं हम लोग भी तो खराब नहीं है, हमसे भी तो लोग नहीं बच रहे, कहीं लोग हम लोगों को भी तो बुरा नहीं कह रहे, कहीं लोग हमसे भी करते तो नहीं है। मेरे दोस्त, खराब मत बनिए, अगर बनना है तो अच्छा बन जाइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अगर अच्छा नहीं बन सकते हैं तो अच्छों के साथ हो जाइए, अल्लाह अच्छा बना, अल्लाह अच्छा बना, अल्लाह अच्छा बना देगा। देखिए, मैं खराब कर वो नाली का पानी, अच्छा चलिए हम लोग उससे वसूल नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, लेकिन वो पानी बहते ये महानंदा में गिर जाए, ये पानी महानंदा में जाके गिर जाए। अब ये बतलाइए कि महानंदा के पानी को पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? बोलिए ना, पी सकते कि नहीं पी सकते? बोलिए। नहा सकते हैं कि नहीं सकते? कपड़ा धो सकते हैं कि नहीं सकते? वजू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे भैया, जब तक वो पानी नाले में था तो आप उनसे भागते थे, अपने बच्चों को बचाते थे, और वो नापाक पानी से आप नफरत करते थे। लेकिन यही नापाक पानी जाके जब उस पाक पानी में मिल गया है तो ये नापाक भी पाक हो गया है। अगर इस मिसाल को आपने समझा तो मुझे कह लेने दीजिए, हम पापी सही, हम खराब सही, हम नापाक सही, लेकिन खुदा की कसम हमारा गौस से पाक है, हमारा खाजा पाक है, हमारा मखदूम पाक है, हमारे आला हजरत पाक है, बुजुर्गान दीन पाक है। अगर हम जैसे नापाक इन पाक से मिल जाएंगे तो अल्लाह एक रोज हम लोगों को भी पाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म, नारे तकबीर। बुजुर्गों से मिल के रहिए, बुजुर्गों को बुरा भला मत कीजिए, और बुजुर्गों को अपनी तरह मत समझिए, और बुजुर्गों के सिलसिले में तबसरा मत कीजिए कि वो क्या है, कैसे है, या जो कुछ है वो हमसे अच्छे है, वो हमसे अच्छे हैं। फैज़ उसी वक्त मिलता है जब आप उनको अपने से अच्छा समझिए, अपने से अच्छा समझिए ना। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए मेरे पीर मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहाँ आए? ये नासिक है, नासिक, और आपके साथ हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद दोनों एक साथ असर की नमाज पढ़े। नासिक के अहले सुन्नत, जहाँ आज मदरसा है अहले सुन्नत जमात, वहाँ आप असर की नमाज दोनों में अदा की, और उनके बाद बैठ के मसाइल होने लगे। इतने में लोगों ने क्या किया, चाय पेश कर दी। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद आले रसूल, आले गौसे आज़म जैसे ही दिया उन्होंने ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पीना शुरू कर दिया। और जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को दिया, आपने भी ले लिया, लेकिन वहां से उठ गए और मस्जिद के जीने पर जाके वहां बैठ गए और पीने लगे। और लोग कभी मुहद्दिस आज़म को देख रहे हैं, कभी मुफ्ती आज़म को देख रहे हैं, लेकिन मुहद्दिस आज़म तो बड़े सही थे, बड़े सही थे। आप समझ कि लोग कश्म में हैं, तो आपने फौरन कहा घबराने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं भी जब मस्जिद आया था तो इत्तिकाफ की नियत कर लिया था, मुफ्ती आज़म हिंद ने भी इत्तिकाफ की नियत यकीनी की होगी, लेकिन सुनो, इत्तिकाफ की नियत कर लेने के बाद और इबादत कर लेने के बाद अगर कुछ खाने पीने की चीज हो तो खा पी सकते हैं, यही है फतवा। तो फतवा ये है, और तकवा देखना है तो वो है, तकवा वो है, फतवा ये। ये था इन बुजुर्गों का ये अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त यकीन जानिए, अगर फैज़ हासिल करना है तो आप बुजुर्गों से मोहब्बत, हाँ आपका पीर जो है उनको सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत रखिए तो आप कामयाब हो जाइएगा। और अच्छा पीर लोग बस मुरीद किस लिए हो जाता है, ताकि हमको दौलत ज्यादा हो जाए, इसीलिए हम पीर। एक आदमी के यहाँ मैं गया था इलाहाबाद, तकरीर प्रोग्राम जिसके यहाँ ठहरा ना, कहा हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। तो कहा क्या आप अब तक मुरीद नहीं हुए?
बहुत कितना पीर साहब से मुरीद हो गए, लेकिन हजरत किसी से फायदा होता कुछ नहीं था, कोई फायदा नहीं। और कारखाना हमारा खराब हो गया, खत्म हो गया। दावा हाथ से गुरु साहब के कि नहीं, तब तो और डूबिए जाइए। अगर ऐसे करते रहिएगा ना तो डूबिए जाइए। हाँ, हरगिज़ खबरदार, मैं तो मुरीद नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन आप ऐसा जो कर रहे हैं ये तो बहुत खराब कर रहे हैं। सबसे पहले आप किनसे मुरीद हुए? तो उन्होंने जो नाम लिया तो मेरा रोंगटे लग गया। अल्लाह, उन्होंने मुजाहिद मिल्लत का नाम, और उसके बाद जो आया सबसे मुरीद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर मैंने तौबा करा और उनके बाद कहा आप उनसे मुरीद आप जो थे तो वही असल आप थे। अब आप दूसरों से फुजूल व बरक़ात के लिए तालिब हो सकते हैं, लेकिन आपका असल पीर हुजूर मुजाहिद मिल्लत। उन्होंने तौबा की और उनके बाद हमने कहा जितनी मोहब्बत करोगे पीर से उतना ही फैजान जारी होगा, और अगर मोहब्बत नहीं रहेगी तो फैजान जारी नहीं होगा, है ना। अच्छा, बात लोग ये कहते हैं क्या, तो ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ कम से कम 32 मरतबा हो गया तो कुछ नहीं हुआ जी, जैसे अपने इलाके का कुछ नहीं भाई। अब मखदूम साहब के यहाँ कितने मरतबा गए, हमको याद भी नहीं इतनी मरतबा गए। अच्छा, और बरेली करीब करीब अभी तो ये 12वां मरतबा है, तो कुछ ये क्यों नहीं होता है फायदा? बताएं 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 जी, अरे बताएं बताएं जी। ये जानने के बावजूद भी फायदा नहीं होता है, बताएं बताएं बताएं, समझिएगा समझिएगा, सुनिए। अच्छा, एक बात बोलिए, आप लोगों के यहाँ से दिल्ली पंजाब जाते हैं लोग मजदूरी करने जाते हैं, हमारे इलाके में जाते हैं। अच्छा, जब जाते हैं तो बेवकूफ लोग हैं इसे, वहाँ जाते हैं, वहाँ किसी का मोटा चुरा के चलाए, किसी का रिक्शा चुरा के चलाए। कमाल है यार, जाते ये सब काम करने जाते हो, खबरदारी सब। अच्छा सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए एक आदमी गया और वहां से एक आदमी का मोटा चुरा के चला और भाग के चलाया। अब वो बड़ा कंजूस था वो भी, उन्होंने कहा नहीं उसको पकड़वाए। उनको मालूम था पता कि फला गांव का है, फला उनके बाप का नाम है, ये है वो गया वहां जाकर के उन्होंने FIR कर दिया। कहाँ? थाने। अब वहां से पुलिस चली, बाजार आदमी था वो भी आदमी चला वहां से। अच्छा, ये बताइए कि जब वहां से पुलिस चलेगी तो उसके घर पे डायरेक्ट जाएगी, यहाँ पहले लोकल थाने में आई, लोकल थाना, वहां से सबसे पहले लोकल थाना कौन है, वहां का थाना कहाँ, फला। वहां आने के बाद थाने वाले से कहेगा फला आदमी फला गांव का फला का बेटा ये करके आया है, ये है यार, और आप चलिए मदद कीजिए ताकि हम जो है उस पर छापा मारें और उसको पकड़ लें। तो पुलिस साथ देती है, फिर रात में आके छापा मारता है, तो फिर कहीं पकड़ के वो पुलिस लेके जाती है। लेकिन एक बात बतलाइए, और वो लोकल थाने में आए और कहे कि नहीं ये मेरा मामला हम जानेंगे, जाओ तुम वापस जाओ, तो वहां की वो पुलिस वापस जाएगी कि छापा मारेगी? वापस चली जाएगी, कभी भी छापा नहीं मारेगी, वापस चली जाएगी। ये बुजुर्गान इस मिसाल को अगर आपने समझा है तो मुझे बगैर किसी तमसील के कहने दीजिए कि हम और आप जब जाते हैं ना अजमेर शरीफ और क्या कहते हैं कछोछा मुकद्दसा बरेली शरीफ बुजुर्गान दीन की बारगाह में, तो वहां से वो बुजुर्गों के फुयूस व बरकत वहां से आते हैं। और लोकल बुजुर्ग जो है वो लोकल बुजुर्ग, तुम्हारे घर के बुजुर्ग कौन है? वो तेरी माँ है, तेरा बाप है, और जब उनकी इजाजत मिलती है तो फुयूस व बरकत लुटा के चले जाते हैं। और अगर वो नाराज रहते हैं, तेरे बाप और तेरी माँ अगर नाराज है, ये लोकल बुजुर्ग घरेलू बुजुर्ग तुझसे नाराज है, तो ये फुजूल बरकत वापस पलट जाते हैं। ये बुजुर्गों के फुयूज न मिल रहे हैं तो सबसे पहले तुम अपने घरों का मुहासबा करो कि कहीं मेरी माँ तो नाराज नहीं है, मेरा बाप तो नाराज नहीं है। मेरे दोस्त, पहले अपने माँ बाप को राजी करो, और जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो सब राजी हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये जमीन से पूछे ना, जमीन से, ए जमीन तो रहमतों का बिछौना क्यों बनी हुई है? तो ये जमीन कहेगी रब की रजा के
ए आसमान तू रहमतों का शामियाना क्यों बना? रब की रजा के लिए। ए हवा तू चल क्यों? रब की रजा के लिए। ए चांद तू निकल क्यों रहा है? रब की रजा के लिए। ए सूरज तू चमक क्यों रहा है? रब की रजा के लिए। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक आप रोते क्यों रहे? कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप आग में कूद क्यों पड़े? कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत इस्माइल आपके बाप ने आपके हुल्कून पर चाकू रख दिया लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में आपके सामने में आपका जवान बेटा हजरत अली अकबर की लाश तड़प रही है, यजीदी घोड़े उसे रोक रहे हैं, उनके आशा को आप उनके टुकड़ों को अपने हाथ में लेकर खेमे के सामने में रख रहे हैं, लेकिन हुसैन आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। हे हुसैन 6 महीने का बच्चा एक तीर ने उनकी जिंदगी को तमाम कर दिया। हुसैन की आंखों को देखो तो आंखें बोल रही हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उनके आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा के लिए। आपका सोतेला भाई हजरत अब्बास अलमबरदार उनके बाजू कट गए और उनके तीरों ने पूरे जिस्म को छलनी कर दिया और वो कहते हैं या खा हुसैन या खा, मेरी मदद कीजिए भाई हुसैन। हजरत हुसैन आते हैं और उनके लाशे को उठाकर अपने हाथ से खेमे में लेकर जाते हैं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आपके आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहेंगे रब की रजा। सारी कायनात से पूछो सब कहेंगे रब की रजा, रब की रजा, रब की रजा। रब से पूछो रब कहेगा मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए, मुझको तो मेरे महबूब की रजा चाहिए। महबूब से पूछो, अपने नबी से पूछो या सुनो आपकी रजा किसमें है? ए नौजवानों सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तेरी माँ राजी है तो मैं राजी हो जाऊंगा और जिससे मैं राजी हो जाऊं उससे खुदा राजी हो जाएगा। अपनी माँ को पहले राजी कर, बाप को पहले राजी कर। तेरी माँ दूसरे की खेत पर काम कर रही है, तेरी माँ दूसरे की बर्तन मांज रही है, तेरी माँ के जिस्म में कपड़े नहीं है और तुम पीर साहब को नजराना दे रहा। तू पीर साहब को नजराना दे रहा। खुदा की कसम ये नजराना किसी काम की नहीं। सबसे पहले अपनी माँ की खिदमत कर, बाप की खिदमत कर, जिसमें वो राजी रहे उनको तू राजी कर ले, तेरा रब तुमसे राजी हो। याद रखिए, याद रखिए, अगर वो तड़पती हुई तेरी माँ, अगर उनके दिल लरस गए तेरे लिए, खुदा की कसम तुम कहीं पनाह नहीं पा सकोगे। नमाज रोजा ये तो फर्ज है, ये तो हमको और आपको करना ही है, लेकिन अगर नमाज रोजा जन्नत के लिए नहीं है, नमाज रोजा जन्नत के लालच में मत पढ़ना, दोज़ख से डर के मत पढ़ना। नमाज रोजा तो रब को राजी करने के लिए है, लेकिन रब राजी कब होगा? माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, बस तेरा रब तुझसे राजी होगा। मेरे दोस्त, आप सबसे पहले खर्च कीजिए तो अपने घर में खर्च कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ था, अर्ज किया था हुजूर मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये किनको मैं सबसे पहले दूं, सरकार खैरात किनको करूं? नबी ने इरशाद फरमाया अपने घर में, अपने घर में कर, अपने बाल बच्चों को बेहतर खिला, बेहतर पहना, ये भी सदका। अपनी बीवी को अच्छे ढंग से रख, ये भी सदका है। और जानते हैं मैं हुजूर का शरिया के साथ वो मुसावल के बाद तकरीबन 17 रोज एक साथ रहा, एक साथ 17 रोज खादिम बन करके। मैं वहाँ मुदरिस था और वहाँ के मोहतमिम नावसों ने कहा कि ठीक है आप ही रह जाए साथ में। और जानते हैं हर जगह जब भी गए कहीं भी तो मजलिसी गुफ्तगू में लोगों से जैसे कोई नजराना दिन कहे तुम मुझको नजराना दे रहे हो, अपने माँ को बाप को राजी करके आए हो कि नहीं राजी करके हो? अगर वो कुछ नहीं बोलता तो फौरन वापस कर देते, फौरन वापस कर दिया और कहते थे जा पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले फिर आना मेरे पास जा। और उनके बाद कहते थे जानते हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सबसे अच्छा आदमी कौन है दुनिया में? सबसे अच्छा आदमी कौन है? जो घर में अच्छा है।
समझ लो कि वो हर जगह अच्छा है। जो घर में अच्छा है, इसलिए कि घर में तुम्हारी बीवी है ना, वो तुम्हारी सुबह शाम को देख रही है, तुम्हारे उठा बैठक को दे रही है, रात के सन्नाटे में भी देख रही है, दिन के उजाले में भी देख रही है। तुम हो कैसे? अगर उनकी निगाह में तुम अच्छे हो तो सबके अच्छे निगाह में अच्छे हो, और अगर उनकी निगाह में अच्छे नहीं हो तो कहीं अच्छे नहीं हो। मेरे दोस्त, इसीलिए घर से बाहर तो सब अपने आप को बुजुर्ग साबित कर सकते हैं। सब जो भी निकलेगा बुजुर्ग क्या लगेगा। उनकी जो सारी बुजुर्गी पता चलता घर में, जी घर में। और जानते हैं, जब मैं मुरीद नहीं हुआ था, अब मैं बरेली शरीफ गया हुआ था, और मेरे साथ मेरे उस्ताद शारे बुखारी इमाम उन्नव सैयद गुलाम जिले मीठे ले रहमा के साहिबजादे, कौन जानते हैं? हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी गुलाम यज़दानी, सैयद गुलाम यज़दानी क़िबला मदजिल आली, ये अमेरिका और इन्हीं की वजह से मैं 2 मरतबा वहाँ गया, अमेरिका गया, जानते। तो ये क्या कहते हैं कि हुजूर सैयद गुलाम जिलानी अलैहि रहमा व रहमा, ये तो बड़े बहुत अलिम थे। क्या कहना इनके इल्म का, क्या कहना हम बयान नहीं कर सकते हैं कि वो अपने शागिर्दों को जो पढ़ाते क्या थे, गोश्त के पिला देते थे, है ना। और इतने बड़े आलिम थे माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको भी मालामाल फरमाए। मेरे दोस्त, यकीन जानिए, अगर आपके माँ बाप राजी है तो सब राजी, और अगर माँ बाप राजी नहीं है तो कोई भी कुछ कर लीजिए, वो नहीं हो सकेगा। और तो याद रखिए, घर में जो बुजुर्ग रहेंगे ना, वो असल में बुजुर्ग। मैं जब मुरीद नहीं हुआ था, मेरे साथ वही थे, और जब मैं बरेली शरीफ गया असर के वक्त में, तो मैं कभी भी हुजूर मुफ्ती आज़म को नहीं देखा कि वो वजू कर रहे थे, और जो पानी नीचे था ना, वो सब पानी ले रहे थे, लोग ऐसे करके पानी ले रहे। यज़दानी ने कहा कि ये हुजूर मुफ्ती आज़म नहीं है, अच्छा यही है हुजूर, ये सब क्या कर रहे हैं, पानी क्या लगता। हम लोगों को तो घिन, उस वक्त अलबेल में थे तो घिन लगनी है हम लोग, तो वो पानी ले। तो मैंने खुद उस लाइन में लगे हुए लोगों से पूछा, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? मेरा घर तो नहीं थे। ये क्या कर रहे हैं? कहा कि बहुत फायदा है, फला आदमी को बीमार पड़ गया था, ये लेके गया तो अच्छे हो गए। वो कहाँ के थे? वो सब वहीं के थे, वो पड़ोसी थे, सब पड़ोसी थे। तो वो जो वजू का पानी नीचे गिर रहा था, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, मत कीजिए, मुझे गुनहगार मत कीजिए, मत लीजिए पानी, मत लीजिए। तो वजू कर रहे लोग ले रहे हैं, और जिसको नहीं मिल रहा है तो उनके हाथ में एक दूसरे को ले रहे हैं। तो मैंने सोचा, अल्लाह, ये यही के लोग हैं जहाँ की जिनकी सुबह शाम जिनके सामने में उनके रात और दिन का जिंदगी उनके सामने में गुजर, वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो बाहर वाले कैसे करते होंगे। अल्लाह अकबर। तो याद रखिएगा कि घर सफेद लिबास पहन लेने से आदमी सफेद नहीं होता है। सफेद वो होता है जिसकी जमीन सफेद होती है, जिसके अंदर ये इंसानियत होती है, जिसके अंदर आदमियत होती है, जिसके अंदर खिदमत का जज्बा होता है, जिसके अंदर गरीबों की मदद करने का जज्बा पैदा रहता है, वो है असल में सफेद। याद रखिएगा आप देखिए आजू बाजू में कि गरीब कौन है, और उसके बाद उसकी ऐसी मदद कीजिए छुप करके कि किसी को पता भी नहीं चले। यकीन जानिए, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके मरने के बाद जो आपकी शोहरत होगी ना, वो आप भी तसव्वुर नहीं कर सकेगा। और वहां जो सवाब मिलेगा ना, ये पहाड़ के मिसरे सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। का मसलिल क्या कहता है, जिबाल, पहाड़ों के मिसले सवाब होंगे। और बुरहानपुर में मैं जब पढ़ाता था तो वहाँ एक लेम्बू वाला लेम्बू लेके और वो बेचते, लेम्बू 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 लेम्बू, और इतना मालदार आदमी था ना, बाप रे बाप, इतना मालदार आदमी। और उसका जो है बिस्कुट फैक्ट्री का नाम था रब्बानी बिस्कुट फैक्ट्री, रब्बानी लॉज, रब्बानी। या उसका बेटा तो खूबसूरत सब बाल लगे कि कितना शानदार, देखिए तो देखती रह जाओ। उसका बाप टोकरी लेकर के लेम्बू लो लेम्बू लो, लेम्बू घूम के फिर सुबह शाम होने के। उसका बाप, उसका बेटा भी उसको मना करे। लेकिन जब वो इंतकाल किया
انتقال کیا تو ہم لوگ بھی گئے، تو کہ سنی آدمی تھا، ہم لوگ بھی گئے۔ جب گئے تو وہاں بھیڑ تھی، لوگوں کی، بیواؤں کی بھیڑ تھی، اور وہ لوگ بیوہ لوگ اور سینہ پیٹ رہے ہیں، اب ہماری کون مدد کرے گا، اب ہماری کون مدد کرے گا، اب ہم کو کون دے گا؟ کیا مطلب؟ کہا کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ لیمبو بیچتا تھا؟ وہ لیمبو نہیں بیچتا تھا، وہ جانتا تھا کہ کون کون غریب لوگ ہیں، پیسہ لے کے جاتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، لیمبو والا، ہم لوگ سمجھ لیتے تھے، آتے تھے اور اس کے بعد وہ پیسہ نکال کے دے دیتا تھا، پھر لیمبو لیمبو اور کسی لیمبو آپ جاتے نا خریدنے کے لیے وہ سنتا ہی نہیں، ہاں لے دیجیے دے دیجیے لیمبو، وہ کچھ نہیں سنتا تھا، پھر لیمبو لیمبو وہ دیتا ہی نہیں۔ تب پتا چلا کہ وہ لیمبو نہیں بیچتا تھا بلکہ اس کے پردے میں غریبوں کی مدد کیا۔ ایسے لوگ جب مرتے ہیں نا تو دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا جو اس ہاتھ سے دیتا ہے اس ہاتھ کو خبر لو جب وہ انتقال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت بنا دیتا ہے، ان کی قبر میں جنتی فرش بچھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آج کا ہم لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کسی کو دے دیتے، اگر اس کسی کو دے دیے، ایک آدمی تھا سیٹ تھا، اچھا آدمی تھا، اس کے بعد اس کے پاس آ گیا ایک آدمی، آپ جانتے ہیں میری بیٹی کی شادی، ہاں جانتے ہیں، تو 1000 میں پانی نکالا اس کو دے دیا، اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا اور کہا کسی کو کہنا نہیں، بڑی اچھی بات کرنے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، السلام علیکم شیخ صاحب، اکیلے بیٹھے، نہیں ہم ابھی فلاں آدمی آیا تھا اپنے گاؤں کا، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کو ہم نے 1000 روپیہ دے دیا، اچھا وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا، السلام علیکم شیخ صاحب، اکیلے نہیں، اپنی بیٹی کو جو اپنے گاؤں میں فلاں آدمی ہے اس کی بیٹی کی شادی 1000 دیا، اور کیا دیا ہم نے کسی کو کہنا نہیں۔ آئے واہ، وہ تو کسی کو کہے گا نہیں لیکن خود ہی پورے گاؤں والوں کو کہا، یہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، اس سے ثواب ملے گا۔ ارے بھائی، نبی نے فرمایا اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسے دو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کام آئے گا، مرنے کے بعد کام آئے گا۔ بھائی یہ دیکھیے، دیکھاوے کی محبت مت کیجیے، اللہ ان کے رسول سے بھی محبت کیجیے تو یقیناً محبت کیجیے، اپنے پیر سے محبت کیجیے تو جو محبت کا حق ہے وہ محبت کیجیے۔ اچھا، محبت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہیں گے نبی سے محبت کا مطلب ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات، یہ سب نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے، اور قرآن میں آیا کہ نبی کی اطاعت ہے، تو یہ نبی کی اطاعت ہے۔ نماز روزہ ہم لوگوں کو کرنا ہی ہے، نبی کی اطاعت بھی فرض کرنا ہی ہے، لیکن نبی کی محبت کیا ہے؟ ہم آپ کو ایک بات مثال دے دیں، ایک بات بتائیں، آپ کو آپ کی بیوی سے محبت ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں، بولیے نا، ماں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں بھائی، بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ماں کے بارے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ محبت ہے کہ نہیں، چھوڑیے نا، بیوی سے محبت ہے کہ نہیں یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے، محبت ہے کہ بیوی سے؟ اچھا، تو بیوی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ وہ روٹی بنا رہی ہے، ہم بھی روٹی بنائیں، وہ کپڑا دھو رہی ہے، ہم بھی اس کا کپڑا دھو، یہی مطلب ہے بیوی، جو وہ کام کرتے ہیں وہی ہم کریں گے، یہی مطلب ہے۔ بیوی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارسا نیک بیوی کی کوئی چوراہے پر اگر کچھ توہین کرے اور کسی قسم کے نازیبا الفاظ آپ کی بیوی کے بارے میں استعمال کرے تو آپ اس کے جبڑے ناپ لو، ان کے گردن پہ ہاتھ ڈال دو، تب یہ ہے بیوی کی محبت، یہ ہے بیوی کی محبت۔ آپ کے باپ کی اگر کوئی توہین کرے تو اس وقت میں خاموش نہ رہو، ان کے گریبان کو تھام لو، یہ ہے باپ کی محبت۔ اور نبی کی محبت کیا ہے؟ نبی کی کوئی توہین کر رہا ہے، جامع سے ان کے علم کو توہین کر رہا ہے، ان کے علم غیب کو نہیں مان رہا ہے، ان کو نوری بشر نہیں مان رہا ہے، ان کے علم کو کہتا ہے جانور کو، دیوار کے پیچھے بھی علم نہیں جانتے، اور آپ اپنی بیٹی کو ان کو دے رہے ہیں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ آپ ایسے گستاخ رسول کو آپ سمجھی بنا رہے ہیں، داماد بنا رہے ہیں، یہ مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے، خدا کی قسم یہ محبت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان نام ہے نبی کی محبت، لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کی محبت نہ ہو۔
اور نبی کی محبت یہ گستاخ رسول کہ جبڑے ناپ لو، ان کے گردن میں ہاتھ دے دو. گستاخ نبی کو کبھی کرسی مت دے. گستاخ نبی اگر تیرا باپ ہے تو اس کو مکھی کی طرح نکال دے. گستاخ نبی اگر تیرا بیٹا ہے اس کو مکھی کی طرح نکال دے. یہ ہے ایمان، یہ ہے اس کو کہتے ہیں. میرے دوست، ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم بیٹی دے دیں گے اس کو گستاخ نبی کو. خبردار خبردار میرے دوست، کیا جواب دو؟ کیا نبی کو کہو کہ کیا منہ دکھاؤ؟ میرے دوست ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ اکبر، بڑا افسوس آتا ہے، بڑا افسوس آتا ہے جب لوگ جو ہے نا، آج ضرورت ہے کہ ہر بزم میں ایمان سمجھایا جائے، ہر بزم میں گستاخ نبی کو اجاگر کیا جائے، ورنہ یہ لوگ ایک روز سب بد مذہب ہو جائیں گے. ان کا مشن کنفسکی میں چلتا جا رہا ہے اور ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے جلسہ ہمارا ہوتا ہے، اسٹیج ہمارا، پیسہ ہمارا، عوام ہماری، ایک دو لوگ وہ لوگ آئیں گے اور یہاں کنفسکی کرے گا. خرام مت بولیے گا، وہ لوگ بھی یہاں رہیں گے. خرام مت بولیے گا، وہ بھی لوگ بھی یہاں رہیں گے. ارے بھائی وہ لوگ رہیں گے تو کیا؟ آج ہم جلسہ ان لوگوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تاج الشریعہ. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا عالم لوگ بھی ہمارے حضرت کیا کیجیے گا، وہ کمیٹی کے لوگوں نے ایسا کہا، حضرت کیا کیجیے گا. نہیں، آپ اس کو خبردار ان کو کہہ دو کہ میرے یہاں نہیں آئے، ان کو کہہ دو کہ میرے یہاں نہیں آئے. کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کو ہمارے جلسے میں آنے کی، تاکہ ہم سمجھا سکیں کہ ایمان کیا ہے نا، اور بتا سکیں کہ گستاخ نبی کیا ایمان کیا ہے. بس ایک گھنٹہ ہو گیا، بس ایک دو منٹ اور برداشت کیجیے گا، کیجیے گا برداشت، ایک دو منٹ اور سنیے. اور یہ روایت خود میں نے حضور تاج الشریعہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، اور میں نے خود بھی یہ روایت حدیث شریف میں دیکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد ہے، مسلمانوں کی طرف سے جنگ بدر، مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے حضرت عمر فاروق گئے، اور آپ کا ماموں مسلمان نہیں تھا. ماموں سمجھتے ہیں؟ وہ ماموں مسلمان نہیں تھا، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا. کس کی طرف سے؟ کافروں. اور آ کر کے پہلوان تھا اور طاقتور، آ کر کے جو ہے ایک دم بیٹھ گیا اور میدان میں گیا. اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ تھا. انہوں نے کہا ہے تم میں کوئی ایسا نوجوان جو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ ہے کوئی اپنی بچے کو یتیم کرنے کے لیے؟ بھیج دے میرے سامنے. اگر بیوی کو یہ بیوہ کرنا چاہتا ہے تو بھیج دے میرے مقابلے کے لیے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے ہیں کہ حضرت عمر آ گئے. یا رسول اللہ ہم کو بھیج دیجیے. نبی نے فرمایا تم جانتے ہو ان کو کون ہے؟ کہا میرا ماموں. کیسا ماموں؟ کہا اپنا ماموں، خاص اپنا ماموں، تمہارا ماموں، اس سے تم لڑو. کہا اجازت تو دے دیجیے. نبی نے اجازت دی. اور جب وہ میدان میں گئے تو ان کے ماموں نے دیکھا، تو آتا ہے روایت میں کہ ان کے ماموں نے کہا عمر تم آئے ہو بیوہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو، جا آپ کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جا یہاں سے جا. میں اپنے تلوار کو تیرے خون سے پیاس بجھانا نہیں چاہتا، تو دوسرے کو بھیج دے. حضرت عمر کیا کہے؟ اچھا تو اس وقت میں ڈینگ مار رہا تھا، ابھی جب مجھ کو دیکھا تھا ممیانے لگا، غصہ آ گیا ان کے ماموں. بھرپور حملہ کیا حضرت عمر فاروق پر. حضرت عمر فاروق نے ان کے وار کو روکا اور تلوار سوتی ایک ہی وار میں ان کے سر کو ان کے گردن سے جدا کر دیا. اور جیسے ہی گرا ان کا سر، ان کے بال کو پکڑ کر نبی کے قدموں میں لا کے پٹکا اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے ماموں کا سر ہے، یہ میرے ماموں کا سر ہے. یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت. ایمان یہ نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ ایمان گستاخ کو برداشت نہیں کرتا. باپ رہے کہ ماموں رہے، اگر
گستاخ نبی ہے تو وہ ہمارا کچھ نہیں ہے، اور میرے دوست جو وفادار مصطفیٰ ہے تو وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس طریقے کا جب تک کہ عقیدہ نہیں رکھیں گے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہمیشہ زندگی بھر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان یہی پیغام دیتے رہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت، یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی مذہب اسلام ہے، یہی صحابہ کرام کا پیغام ہے۔ قرآن و حدیث نے یہی بتایا ہے کہ آپ نبی سے اس طریقے سے محبت کرو جیسے صحابہ کرام نے محبت کیا تھا، جیسے صدیق اکبر نے کیا، جیسے حضرت بلال حبشی نے کیا۔ یہ صحابہ کرام کی ان کی پیروی، ان کی محبت میں آپ ان کی پیروی کرو، انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور تاج الشریعہ نے جو دین کی خدمت کی ہے اور جتنے دن اس دنیا میں تشریف رکھے، یقین رہے ہمیشہ دین کی خدمت کرتے رہے، اور اپنے چاہنے والے اور ماننے والے کو کہتے رہے خبردار خبردار طالب علم بن کر زندگی گزارو، اور طالب علم ہی کی زندگی میں موت آ جائے تو اللہ شہید کا مرتبہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھو، اور علم تلاش اپنے بڑوں سے بزرگوں سے علم تلاش کرتے رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھو کہ تمہاری زندگی، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ نے آج فرمایا تھا کہ تمہاری زندگی بس چند لمحے کے لیے ہے، تو حضور میں کیا کروں، جس کی کون سا عمل کروں اس چند لمحے میں تاکہ میں جنت چلا جاؤں؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث میں نبی نے فرمایا طالب علم بن جا، طالب علم بن جا، تیرے بہت کم ہے۔ تو اسی چند لمحے میں وہ طالب علم بن گیا، اور چند لمحے میں ان کا انتقال ہوا۔ نبی نے فرمایا یہ شہید فی الدین ہے۔ میرے دوست، اس لیے آپ بھی طالب علم بنیے، یا تو علماء سے محبت کرنے والا بنیے، یا ان کی مجلس میں بیٹھیے، اور یاد رکھیے گا آپ پانچواں مت بنیے ورنہ ہلاک ہو جائیے گا۔ اس لیے علماء کی اگر آپ تعظیم نہیں کر سکتے ہیں تو برائی مت کیجیے، برائی مت کیجیے۔ وہ بیچارہ اپنا کھاتا پیتا اپنے محنت کرتا ہے، کاہے کو ان کے پیچھے پڑے ہیں، کاہے کو ان کے کپڑے کے پیچھے پڑے، آپ لگتا ہے کہ ان سے مار کے لیے آیا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ سب کام مت کیجیے، یہ سب اچھی بات نہیں ہے نا۔ یقین جانیے اسے بڑا، اگر آپ ایک ٹیلر گرا دیا نا، ایک ٹیلر گرا دی تو بیٹھا ہوا تو دیکھ لیا، یقین جانیے۔ اچھا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان لوگوں کو بہت ستاتا ہے، لیکن یقین جانیے علماء تو ہم لوگ تو اپنے طالب علموں کو زندگی بھر یہی بتلاتے ہیں، خبردار اگر عالم بننا ہے اور سوچ رہے ہو کہ ہم عالم بنیں گے اور پڑھائیں گے، سن لے ابھی سے اپنا دل اتنا مضبوط کر لے، اتنا مضبوط کر لے کہ لوگ گالی تو کوئی بات نہیں، اگر گریبان بھی پکڑ لیں تو کچھ مت کہنا، مسکرا کے رہ جانا، تب تم دین کی خدمت کر سکو گے، ورنہ دین کی خدمت نہیں کر سکو گے، ہے نا۔ تو اس لیے ہم اپنے علماء سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں، ان سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں تو آپ اس پر آپ توجہ نہ کریں، بلکہ آپ ہمیشہ اپنے نبی کی بات کو پیش نظر رکھیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کامیاب رہیے گا، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفسر اعظم ہند، اور حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور حضور محدث اعظم ہند سرکار کلام علیہ رحمہ و رضوان، ان تمام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔